जय जगन्नाथ बंधुगण मु अमरेश्वर गणनायक अमरेश ब्लग्रे आउ एक अध्याय आपण सहित संपर्क जोड़ुछि। बर्तमान आज पहुँची देखु ये हूँ बारुआ पहाड़ पाददेश बारुआ नाची घाटी आर पटे गहम गाँ ये गहम गाँव ये देखु ये हूँ से विख्यात आंबबुरी जो लोक मैंने ग्रीष्म अवकाश कि छुट्टी समय छुट्टी कटेवाई भोजी करने ये शह शह लोक आसती से आंबबुरी आर पटे ब्राह्मणी नई अच्छी से ब्राह्मणी नई कूल ये गहम गाँ एवं ये हूँ तालचेर पाल लहड़ार ये रास्ता एवं ताहारी फल से तालचेर पटू आसला बेलू डाहाण पटे पड़ो ठीक बारुआ पहाड़ पाददेश से रेल लाइन टनेल पाखे पड़ो दिव्य जीवन संघ शिवानंद आश्रम गहम एवं आपण को आमे ये देखे नौचु। बर्तमान आपण को केमिति लागिवो मु तो जानिनी जदि आपन को भल लगे निश्चिंत भाव में कमेंट करेंगे शेयर भी करेंगे एवं सब्सक्राइब भी मध्य करेंगे। ताले आम जीवा भीतर को ये गोटे सूचना फलक देइछंती शिवानंद ट्रस्ट तरफ लिखाई 2 मंथ स्पेशल समर कोर्स 2024 अर्थात 2 मासिया गोटे ग्रीष्म समय गोटे शिक्षादान व्यवस्था रखा मागणार जो पिला माने 10वीं पास करिसेंती सेमानकु कोचिंग देवाई गोटे शिक्षा प्रशिक्षण देवाई एक 2 मासिया व्यवस्था करिसेंती शिवानंद ट्रस्ट तरफ जो पिला माने भल पढ़ुंट मेधावी छात्र से 2 मास खावा पीबार बंदोबस्त करा तेणु से ये रास्ता कड़े गोटे सूचना फलक देते लिखिं बी गुड डी गुड अर्थात भल हुओ एवं भल कर जार शिक्षा दान प्रणाली अति उच्चकोटीर बोली से आज आज आम जाना देखु। बर्तमान आम शिवानंद सेवाश्रम मुख्य फाटक निकट को आसी जाइछे एवं देखो ये मुख्य फाटक निकट रे भगवान गरुड़ छंती गरुड़ स्तंभ अच्छी भगवान गरुड़ स्तंभ रे वर्तमान विराजमान करिछंती एवं प्रणाम मुद्रा रे वर्तमान अच्छंती एवं तांको सामना को गरुड़ को सामना को अच्छंती प्रभु श्रीराम दूत बजरंग बाली हनुमान देखु आपण हनुमान ठाकुर केमती भाव में भक्त मान को आशीर्वाद मुद्रा अच्छा गदा धरी एवं महाबली रूप प्रकाश करिसेंती बहुत सुंदर लगुच सुंदर भाव कारीगरी करा मूर्ति पाखापाखि 15 फुट उच्चतार विशिष्ट मूर्ति सुंदर कारीगर प्रदर्शन होती आपन देखु से शिवानंद आश्रम को जावाई हेले प्रथमे आमको गोटे रेल लाइन पार करा पड़ो जहाँकि रेल लाइन टी ऊर्ध सेतु बा ओभर ब्रिज उपर अच्छी एवं आम ओभर ब्रिज पार करी आम भीतर को जीवा ताले चलतु आम बर्तमान प्रवेश करवा शिवानंद सेवाश्रम गहम बर्तमान आम ओभर ब्रिज पार हो जाइछु किंतु गोटे जिनिस मत देखी भारी व्यथित लगे ये जड़े स्त्री लोक मानसिक विकारग्रस्त स्त्री लोक महिला वर्तमान से बसचंती टी आम देखा देखु से छिंडा जूता एवं ठेकी एवं बोतल एवं भंगा फटा बेला बा कंसा रखिंट एवं ये कौन से गोटे चिंतार बसचंती मुंड टिके ठीक नहीं। मौसी तुम कौ गाँव रु तुमर कौन कई लोक नाती ये शुण टे मो कथा शुणुच कि नहीं टे कह तुम्हें तुम घर क्योंटी तुम घर लोक कौन कई नहांती जदि किसी कहब आम व्यवस्था करी तुम घर लोक आम डकईबू और से नहीं जीवे तुम किसी तो कही पारुन देखु आज्ञा बहुत बड़ दुखर कथा ये मौसी जनक बड़ दुखरे अच्छी किसी कही भी पारना मुंडरे शक्त आघात बोधे होती
ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଅବସାଦରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ। କଟକରେ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କ ତରଫ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ତେଣୁ ସେହି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଲେ ମାତ୍ର ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନର ପିଶାଚ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କରୁଛେ, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ସେ ସରକାର ଥିଲା, ଏ ସରକାର ଆସିଲା, ସେ ସରକାର ଖରାପ କଲା, ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସରକାର ଖରାପ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷଟା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଏଭଳି ନିରାଶ୍ରୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ୟାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଶିବାନନ୍ଦ ସେବାଶ୍ରମକୁ ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ଏବଂ এই ରାସ୍ତାରେ ମୋର ସାଇକେଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲି 2017-18ରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଆଶ୍ରମର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଦେବଦାରୁ ଗଛ ବା ଅଶୋକ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ କନିଅର ଗଛର ସମାହାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ବଢ଼ିଆ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଶିବାନନ୍ଦ ସେବାଶ୍ରମ ଗହମକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ପାଚେରୀ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଆଶ୍ରମ ଚାରିପାଖରେ ଏବଂ ସେ ଆମ୍ରବନ ଭିତରେ ସେଇ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ। ସେ ଭିତରକୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଫଡ଼ି ଅଛି। ଗହମ ଗାଁର ଲୋକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଫଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। 3 ମହଲା ଘରଟିଏ କରାଯାଇଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଘର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ସମ୍ମୁଖ ଫାଟକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି। କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଯେଉଁ ସଜଉଥିବା ଆମର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ନମସ୍କାର ମଉସା। କ'ଣ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କ'ଣ କାଲି ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ତିନ୍ତିଗଲା କି? କେନ୍ଦୁପତ୍ର କାଲି ତିନ୍ତିଗଲା ବର୍ଷାରେ, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ତୁମେ ଏଟାକୁ ସଜଉଛ ପୁଣି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଜି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୁଳା ହେବନି, ଆଜି ଖରା ବୋଧେ ହେଉନି, ଆଜି ତୁଳା ହେବନି ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତୁମେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛ, କେତେ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ? ଦରମା ମିଳିନି? ତଥାପି କେତେ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଦୈନିକ 400 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ହଁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦେବେ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବି ଦେବା କଥା ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ। ଏବେ 2-3 ମାସ ଲାଗିବ ପଇସା ପାଇଲା ବେଳକୁ, ଏଇ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ଚଳିବେ କେମିତି? ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କଥା। ତେଣୁ ହଁ 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 ହଁ, ଏକା ବେଳେ ଦେଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ଅବଶ୍ୟ ପଇସାଟା ଭଲ କାମରେ ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବେ କେମିତି? ଆଉ କେହି ତ ଡାଲି ଚାଉଳ କି ପନିପରିବା କେହି ଦେବେନି ମାଗଣାରେ, କି ବାକିରେ ଦେବେନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର
କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଆମର ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଛି ପଇସା ଅଗ୍ରିମ ଦେବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଛି ଆଗୁଆ ପଇସା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭଲରେ ଆପଣ ଚଳିପାରିବେ ତାପରେ ଯେବେ ପଇସା ମିଳୁ ବର୍ଷ 6 ମାସ ଲାଗୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନଟା କେମିତି ଚଳିବା ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ତ କେତେ ପତ୍ର ଶୁଖା ହେଇଛି 300 ଚଟା ଚଟା କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ମା' ମାନେ ଯେଉଁ ତୁଳୁଛନ୍ତି ମା' ଭଉଣୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗୋଟେ ଚଟା 100 ବିଡ଼ା 100 ବିଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ 100 ବିଡ଼ାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜୁତା ଚପଲ ଦିଆହେଉଛି କି ନାହିଁ ଜୁତା ଚପଲ ବି ଦିଆଯିବା କଥା କାରଣ ମା' ମାନେ ଯେଉଁ ଖରାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ହଁ ପାଣି ବୋତଲ ବି ଦେବା କଥା ହଁ ଖରାରେ ପତ୍ର ତୁଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ମାଡ଼ିବେ ସେମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ଅଭାବ ହେବ ପାଣି ବୋତଲ ଭଲ ପାଣି ବୋତଲ ଦେବା ଦରକାର ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଣା ଦେବା ଦରକାର ସେଇ ମୁଣାରେ ପାଣି ବୋତଲ ରହିବ ହେଲା ଆଉ ମୁଣାରେ ପାଣି ବୋତଲ ରହିଲେ ସେ ଆରାମସେ ତୁଳି ପାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ହଁ ହଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ତୋଳିକିନି ଆସୁଥିବେ 11ଟା 12ଟା ହେଇଯାଉଥିବ 12ଟା ହଁ ନିକିନିକିଆ ଖରାରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ହଁ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ର ଫଳିରେ ବି କାମ କରୁଛ ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଶୁଖା ହେଉଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଓହୋ ସେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କର ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବେ ଆଉ ଓହୋ 2 ଜଣ ଓହୋ ହଁ ହଁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ବି ଦେବା କଥା ହଁ ସେଇଟା ସେ ଅଫିସର ବି ଦେଇପାରିବେନି ତ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଆନ୍ତା DF ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତେ ତ ସେଇଟା ସେ ଦାବି ରଖିବା କଥା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଆସିଲେ କାମରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କାମ ଲାଗୁଥିବ ରେଷ୍ଟ ମିଳୁନଥିବ କାଲି ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜି ପୁଣି ପତ୍ରକୁ ନୋଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନ ନୋଟେଇଲେ ଇଏ ଫକୁ ମାରିଯିବ ନୁହେଁ କି ଖରାପ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଶିବାନନ୍ଦ ସେବାଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ସେଇ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲୁ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ କେମିତି ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ସେ ଖୁସିରେ ଚଳିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ସମୟ ସିଜିନ୍ଟା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାହାଘର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାହାଘର ତାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ଲୁଗାଟିଏ କି ଟଙ୍କା 200 400 500 ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟବହାର ଏବେ ବ୍ୟବହାର ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଇସା ଦରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଦେଖିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।